ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ जो वचन लेना है हसबैंड वाइफ के उत्ते आ, चाहे वो नौजवानी के दिनों च होण जां चाहे वो बिरध अवस्था च क्यों ना होण, ते बाइबल का एक बहुत वड्डा हिस्सा, बरकत का एक बहुत वड्डा हिस्सा, परमेश्वर की खुशी का एक बहुत वड्डा हिस्सा हसबैंड वाइफ की जिंदगी नाल जुड़िया होया है। एक बिग ब्लैसिंग हसबैंड वाइफ की रिलेशनशिप के नाल जुड़ी हुई है। ते ये असीं उदों ही प्राप्त कर सकते हैं जदों जिन्हां नूं परमेश्वर ने जोड़ दिता है पति पत्नी के रिश्ते विच, वो बाइबल के अनुसार अपना जीवन बतीत करन तां परमेश्वर के वादे एक सब तो वड्डी धरती ते शरीरक जिहड़ी बरकत दिती गई है, बहुत वड्डी बाइबल दे विच उत्पत्ति किताब च दिती। परमेश्वर ने नर ते नारी नूं, हसबैंड और वाइफ नूं, आदम ते हवा नूं, वो बरकत दे वारिस उदों बन गए जदों परमेश्वर दे अगे असीं अपनी ब्याहता जिंदगी वचन के अनुसार बतीत करांगे। शादी आदम के जीवन सब तो पहला काम जिहड़ा परमेश्वर ने किया उसदी शादी का किया। परमेश्वर नूं चिंता सी कि आदम इकल्ला है, ते प्रभु ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आदमी इकल्ला रवे, मैं इहदे लई एक सहायकन बनावांगा। ते आदमी नूं सुला के ओदियां पसलियां चों एक पसली कड्डी ते ओदी नारी बनाई। उस नारी नूं परमेश्वर आदम दे कोल लैके गया ते आदम ने कहा ये मेरियां हड्डियां चों हड्डी, मेरे मांस विचों मांस, इसलिए नारी कहलावेगी। इसी परमेश्वर दा आदमी दे लई ओ पहला काम जिहड़ा चिंता च रह के परमेश्वर ने कीता सी कि मैं नहीं चाहता कि आदमी इकल्ला होवे। हसबैंड वाइफ पति पत्नी का जो रिश्ता है परमेश्वर दे वल्लों। ते संत सुलेमान ने एक गल आखी है कहोतां दी किताब दे विच बहुत सुंदर, कहोतां दी किताब 18 अध्याय ओदी 22 आयत विच असीं पढ़ांगे। जेनू वोटी लभी ओनू चंगी वस्त लभी, यहोवा दी कृपा उस उत्ते हुई। हालेलुया। जेनू वोटी लभी ओनू चंगी वस्त लभी अते यहोवा दी कृपा उस उत्ते हुई। ये दोनों लाइनां असीं कह सकते हैं परमेश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू तो, लेखक सुलेमान दी पॉइंट ऑफ व्यू तो, ते धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू तो। ये धार्मिक गल आ, ये धार्मिक गल आ कि जिन्होंने वोटी मिल गई, बहुत वधिया वस्तु मिली है। ये वस्तु तैयार किथे होई, तैयार किने कीती, तैयार क्यों कीती? क्योंकि आदम दे उत्ते परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया, अपनी कृपा की, ते उस कृपा दा फल ये सी कि परमेश्वर ने आदमी दे लई ओदी पत्नी तैयार की। ते जिहड़ी पत्नी आ हुण एक चंगी वस्त दा दर्जा दिता गया। चंगी वस्त दा मतलब जिहड़ी अपने आदमी नूं, अपने हसबैंड नूं परमेश्वर दे होर नेड़े लेके जावे। एक औरत परमेश्वर दी नजर वचन दे द्वारा, सुलेमान दी सोच समझ दे द्वारा ओही चंगी आ जेड़ी ब्याह तो बाद अपने पति नूं परमेश्वर दे होर नेड़े लेके जावे। जिहड़ा एक कदम चलदा है उन्होंने 4 कदम चलावे। जिहड़ा अद्धा घंटा प्रार्थना करता है घट्टो घट नहीं उन्होंने 2 घंटे प्रार्थना ते ला दे। जिहड़ा महीने च एक सबत मनाउंदा है घट्टो घट नहीं 4 ते 5 सबत मनाउण वाला बना देवे। वो अर्थ नहीं कि मैं बहुत सुंदर हाँ तो मेरा पति कहता तेरे वर्गी महल्ले च ही है नहीं, कि वो अर्थ सोहनी नहीं है। बाइबल दे अनुसार परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की सामर्थ शक्ति के अनुसार सुलेमान की बुद्ध के द्वारा उस औरत नूं सुंदर क्या गया जेड़ी औरत अपने पति नूं अध्यात्मिक ते आत्मिक जीवन दे विच ले जांदी है। वो सोहनी औरत आ, 16 श्रृंगार करके बरेज़ो अपने पति नूं भरमाउण वाली ते रोज ही शहर नूं लैके जाण वाली सोहनी औरत नहीं है। तो हमेशा खाली रहेगी।
ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਉਹ ਔਰਤ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਉਹ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਚੰਗੀ ਆ, ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਿਭਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਵੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਚ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਗ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਖਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਆਪਸੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਤਨੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਧੀਨਗੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੇ ਪਤਨੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।
ਆਦਮ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਵੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਝੜਝੜ ਹੋਣੀ ਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਆਰੇ ਅੱਜ ਅਲਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਪਤਨੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਅੱਗੇ 24 ਆਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਧੀਨ ਨਾ ਰਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਦੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਧੀਨ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ 28 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਲੋਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ? ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਪਤੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਸ ਬਾਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਵਾਲਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
क्योंकि ब्याह परमेश्वर ने लागू किया ते ब्याह नूं सफल करने लई परमेश्वर ने नुकते भी दिते, परमेश्वर ने नुकते भी दे दिते। कहंदा इसे तरह पतियां नूं चाहीदा कि वह अपनी पत्नियां नूं अपने शरीर वर्गा वांग प्यार करन, कदे भी कोई अपने शरीर नाल वैर नहीं करता। यह गल क्यों लिखी आ? क्योंकि लिखिया बाइबल दे विच कि परमेश्वर ने जदों आदम नूं बनाया ते क्या कि मैं नहीं चाहता कि आदमी इकल्ला रवे, तो परमेश्वर ने आदमी नूं गूढ़ी नींद दित्ती ते ओहदियां पसलियां चों एक पसली कढ के उस ते मांस भरिया ते उस एक पसली दी औरत बना दित्ती, एक पसली दी की बना दी? औरत बना दी। हुण उस औरत नूं परमेश्वर आदम कोल लैके आ गया, भाव ये हुण हस्बैंड वाइफ हो गए। हुण दसना चाहुंदा है कि जद तक पसली अड्ड खड़े हो इत्थे आओ, डरदे बड़ा है, इहदी पसली इतों अड्ड तो बाइबल च लिखा गया है कि जदों तू परमेश्वर दे लई बलि लैके आवे जिहड़ी ठहराई हुई आ ते ओ बलि नर दी होनी चाहिदी आ ते ओ बज रहत होनी चाहिदी आ। बज रहत दा मतलब ओहदे विच कोई भी कान नहीं होनी चाहिदी, ओहदा कोई भी अंग घट नहीं होना चाहिदा ते इहदी एक पसली अजे घट आ, इहदी एक पसली घट है मतलब अजे बज वाला आ। परमेश्वर तुहानू बज तो रहत अपनी हजूरी च लैके आया, अजे इहदे विच बज हैगा आ, क्योंकि इहदियां पसलियां चों एक पसली कड्ढी गई, वो वखरी कीती गई, वो पसली इहदे नाल नहीं आ। हालेलुया, इहदे नाल नहीं है। मैं कुआरियां ते वचन नहीं कर रहा, मैं दसना चाहुंदा हां कि एक पसली अड्ड कर दित्ती गई आ, पर वो पसली किते पल रही आ, वो पसली किते पल रही आ। जदों शादी कीती जांदी आ, वो पसली ओहदे नाल मिला दित्ती जांदी है, तो इंसान पूरीआं पसलियां दा हो जांदा आ, भाव पूरी शरीर दा हो जांदा आ। तो जे हुण जेहड़ी तुहाडे नाल तुहाडी पसली मिला दित्ती गई आ, तुसीं अपनी पत्नी समझ के उहनूं प्यार नहीं कर रहे, तुसीं अपने शरीर दा एक अंग जिहड़ा खुदा ने अड्ड कर दित्ता सी मिला दित्ता आ, उस अंग नूं प्यार करदे आ। पत्नी शरीर दा एक अजिहा अंग आ जिहड़ा मर्द दे पैदा होण तो पहलां ही अड्ड कर दित्ता जांदा आ ते एक समय निश्चित समय ते ओह अंग वापस मोड़ दित्ता जांदा आ। हालेलुया। इसलिए क्या कि किड्डां दा प्यार करे, पति अपनी पत्नी नूं अपने शरीर वांग प्यार करे, क्योंकि कोई अपने शरीर नाल वैर नहीं करदा, ते जिहड़ा अपनी पत्नी नाल वैर करदा अपने शरीर नाल ही वैर करदा आ। जिहड़ा अपनी पत्नी नूं किंतु परंतु करदा अपने शरीर नाल ही किंतु परंतु करदा आ। मेरे जो जे मैं अपने शरीर नाल किंतु परंतु करांगा तो की मेरा शरीर कामयाब हो जाएगा? कभी भी नहीं होवेगा। गल इत्थों शुरू हो जाती है कि एक पति अपनी ही पसली नाल किंतु परंतु करदा आ, झगड़दा आ, लड़दा आ, मारदा आ, ते कई बार इत्थों तक कह दिंदा आ जदों दी तू मेरे गाल पई हूं ना उदों दा मेरा पट्ठा बह गया। पट्ठा नहीं बैठा, वो तेरे गल नहीं पई, वो खुदा ने जोड़ी आ तैनूं संपूर्ण करने वास्ते, पर तू ओनूं अजे अपनी पसली बनाया ही नहीं, तू ओनूं अपना अंग समझदा ही नहीं है। ये योजनावां शैतान दियां आ, ये योजनावां शैतान दियां आ। आदम ते हवा दी सफल जिंदगी कदों डिगी? कदों डिगी? जदों हस्बैंड वाइफ वखरे वखरे होए, जदों हस्बैंड वाइफ वखरे वखरे होए ते मेरे सो वाइफ नूं शैतान ने घेर लिया ते ओ तो ओ काम कराया जिहड़ा खुदा ने करन तो वर्जिया सी, वखरे वखरे कर दिते गए। अज एक घर च रह के भी हस्बैंड वाइफ वखरे वखरे आ, ओ आप वखरे नहीं होए। ध्यान दिओ, पत्नी माड़ी नहीं है तुहाडी, पसली माड़ी नहीं आ। की कोई अपने सज्जे हत्थ नूं जां खब्बे हत्थ नूं कह सकदा कि ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਖੜੇ ਹੋ, ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਕਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਰਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਸਲੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਆਪਣੀ ਪਸਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਸੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਵਚਨ 'ਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਵਧਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਸਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਜ ਰਹਿਤ ਚੜਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਸਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਪਸਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਤੇ ਪੋਸਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਐਦਾਂ ਪਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਜੱਪ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਉਹਨੇ। ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣਾ। ਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹ ਉਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਬੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਵਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਅਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸ ਰੋਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਇਆ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7:5 ਆਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਮਨ ਤੋਂ, ਰੂਹ ਤੋਂ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਸੋਚਾਂ ਸਲਾਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਨੋ ਮਨੀ ਉਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮਨੋ ਮਨੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖਿਜਿਆ ਆ ਜਾਂ ਔਰਤ ਖੜੀ ਆ, ਜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਕਢਾ ਕੇ ਆਇਓ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
तेरे नाल तो सोहणियां सोहणियां तैनूं रिश्ते आउंदे सी, मैं तो एवं हाँ कर बैठा, मैं तो एवं फस गया विचोले पिछे लग के। नहीं, तुहाडी जिद्दां दी पसली है तुहानूं उदां दी मिलनी है, चाहे रंग गोरा, चाहे काला, चाहे कद छोटा, चाहे वड्डा। मैनूं रब दी दासी हर वारी कहंदे हुंदे सी, जो कोई चीज़ नहीं लथदी ना किसी उच्चे थां तो मैनूं कहंदे सी, तुसीं परमेश्वर नूं क्या क्यों नहीं कि मेरी वड्डी पसली कढ दे। मैं कहा मैनूं जिद्दां दी परमेश्वर नूं चंगी लगी मेरी पसली, उदां दी उहने कढ लई ते उदां दी मैनूं तैयार करके दे दित्ती। हालेलुया, उदां दी मैनूं तैयार करके दे दित्ती। मैनूं जिहड़ी दित्ती है मेरे लिए ओही बहुत वधिया है। हालेलुया, मेरे लिए ओही। ते कईयां दी सोच लड़ाई झगड़े वेले जो तुसीं अपनी पसली दा नरादर करदे आ, तुसीं पसली दा नरादर अपनी पत्नी दा नरादर नहीं कर रहे हुंदे। मैं बाइबल दे अकॉर्डिंग दसदा हां, तुसीं परमेश्वर दे कीते कंमां दा नरादर कर रहे हुंदे। जो परमेश्वर ने तुहाडे लई एक चंगी सोच तुहाडी पत्नी तुहानूं दे के रखी आ, कीती आ, पूरा काम कीता आ, तुसीं ओहदा मेरे जो नरादर कर रहे हुंदे आ। जदों एक पति अपनी पत्नी दा नरादर करदा आ, ध्यान दिओ, ओ पत्नी दा नरादर नहीं करदा, बल्कि तुहाडे जीवन दे लई लए होए प्रभु दे फैसले दा नरादर हो रिहा हुंदा आ। ते जिहड़ा इंसान परमेश्वर दे कीते काम दा, परमेश्वर दे लए होए निर्णय दा, परमेश्वर दे कीते होए फैसले दा नरादर करदा, कदी भी ब्लेस नहीं होता, कदी भी आशीषित नहीं होता। ऐदा ही पत्नियां जे ओ मेरे जो अपने पति दा निरादर करदियां आ, पति लई माड़ा बोलदियां आ, तां मेरे जो पति नूं माड़ा नहीं बोल रहीआं, परमेश्वर दे फैसले दे विरुद्ध बोल रहीआं हुंदियां। ते इह योजना किहदी आ? इह योजना शैतान दी हुंदी आ। इह योजना शैतान दी आ कि पत्नी अपने पति दे विरुद्ध बोले। इह योजना शैतान दी आ कि पति अपनी पत्नी दे विरुद्ध रवे। हालेलुया। अदन दी वाटिका दे विच जे हवा पति दे विरोध च गई सी, केवल औरत नाल शैतान ने गल कीती। इहदा मतलब वो वख सी उस वेले, दोने ही अड्डो अड्ड सी। दोने की सी अड्डो अड्ड, आदमी किते सी, औरत किते सी। कल्ला औरत नूं ही कहा गया कि किसे रुख तो खाण तो वरजे आ, कहंदी हां वरजे। इहदा मतलब हुण शैतान औरत नूं परमेश्वर दे फैसले तो उल्ट लेके जा रहा, और वो औरत चल रही है प्रभु दे फैसले तो उल्ट चलना शुरू कर दिता। जो उन्हें चलना शुरू कर दिता तो मेरे से घाटा क्यों पिया? शैतान नूं नहीं घाटा पिया, क्योंकि शैतान तो पहले ही एक शराब थले है। हुण घाटा क्यों पिया? औरत नूं, औरत दे नाल मर्द नूं, मर्द दे नाल ओहदी आउण वाली पीढ़ियां नूं भी घाटा पै गया। हालेलुया। इसलिए कहंदा तुसीं वखरे ना होवो। क्यों वखरे ना होवो? हां जी, पर थोड़े चिर लई, अर ਇਹ ਵੀ ਤਦ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ। थोड़े चिर लई, पर सुलह ते सफाई दे नाल, सुलह ते सफाई नाल। एक दिन लई मापियां जांदियां, 10-10 दिन बैठे रहंदियां मापियां दे, 20-20 दिन बैठे रहना। समझ लो कि शैतान काम कर गया। सुलह ते सफाई दे नाल वखरे, लड़के नहीं वखरे होने लिए क्या गया। सूरज तुहाडे गुस्से च छिप ना जाए किते, कि तुसी गुस्से होवो, तुसी लड़े होए होवो, तो उधरों सूरज छिप जाए, दूजा दिन चढ़न नूं तैयार हो जाए। कहते जे वखरे होवो ते सुलह सफाई दे नाल एक दूजे तो अड्ड होवो। हाँ जी, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੇਲ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੇਲ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਵੇ। ਨਾ ਪਰਤਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ। जो तुसी अड होवो ते शैतान नूं मौका मिल जावे, वो तो पहले ही बुक दे शी मंग भालदा फिरदा, वो तो पहले ही बुक दे शी मंग भालदा फिरदा आ कि किहड़ा वखो वखरा होवे ते पाड़ खावां। आदम ते हवा थोड़े समय लई वखरे होए, औरत आ गई उहदे हत्थ विच, ते ब्याहता जिंदगी खराब हो गई, ब्याहता जिंदगी खराब हो गई। इसे लई प्रभु दा दास पौलुस बयान करदा आ, तुसी वखरे ना हो, इकट्ठे रवो। ते जे वखरे होना भी पवे थोड़े समय लई ते सुलह ते सफाई दे नाल, एक दूजे दी खुशी दे नाल। इसे लई प्रभु दास पौलुस कहंदा आ, पत्नी पति दा मान करे ते पति पत्नी दा मान करे। अज जरूरत आ कि हर एक इंसान अपने जीवन साथी दा मान रखे, सत्कार करे। जिन्ना पति चाहुंदा है अपनी पत्नी तो सत्कार, उन्ना अपनी पत्नी नूं भी सत्कार दिओ।
ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਫਸਲ ਤੇ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਦਈਏ, ਪਤਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਾਂ ਨਾ, ਪਤਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਗਾ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਰੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਅਧੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 18 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਜਦੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਤਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊ, ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਫਿਰਨ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਤੀ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫੇਰ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ 18 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਮਰੇ ਦੀਆਂ ਬਲੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਔਰ ਦੇਖੋ 3 ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹਿਓਂ ਨੱਸਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਝੱਟ ਕਰ ਔਰ 3 ਮਾਪ ਮੈਦਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਫੁਲਕੇ ਪਕਾ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੱਸ ਕੇ ਚੌਣੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦਹੀਂ ਔਰ ਦੁੱਧ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬੁੱਢੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੱਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ
ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹੱਸੀ ਭਾਈ ਜਦ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੁੱਤਰ ਜਣਾਂਗੀ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਡਰ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 3 ਦੂਤ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤ੍ਰਿਏਕਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਭਗਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਸਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਫਾਂਦੀ ਨੇ ਫਾਹੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਤਨੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ 6 ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਗੱਲ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਣਾ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਰੁੱਸੀ? ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਵੇ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੜੋ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਚੁੱਪ ਰਵੇ, ਪਤਨੀ ਜੇ ਬੋਲਦੀ ਪਤੀ ਚੁੱਪ ਰਵੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾਗੇ ਇੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਡ ਹੋਏ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਭਾਵ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤੀ ਕਠੋਰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਨੀ ਕਠੋਰ ਆ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ? ਤੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।
ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਸਲੀ ਆ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਪਸਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਮੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਕ ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਰਿਬਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 25 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਹਾਕ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਹਾਕ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਂਝ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਂਝ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ। ਰਿਬਕਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਰਿਬਕਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉੱਤਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੇ ਰਿਬਕਾ ਅਜੇ ਬਾਂਝ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਜ਼ਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਿੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਵਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੋ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਖਾਲੀਪਨ ਦੀ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ। ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਆ। ਇਜ਼ਹਾਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ, ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਚ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਚ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਆ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਉਤਰਿਆ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਉਤਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਟੱਬਰ 'ਚ ਆਪੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਟੱਬਰ 'ਚ ਆਪੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਘਾਟੇ ਵੱਡੇ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚੋਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਰਾ ਜੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਜ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁੰਜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਲੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਲੜਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਅੰਦਰ ਲੜੀ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਲੜੀ ਜਾਣਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਚਾਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਚਾਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਆ, ਝਗੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਚਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 5 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਾਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੀ ਐਤਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਚੌਥੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫੌਜੀ ਫੌਜਣ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਨਾ ਆਵੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵਚਨ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਫਲਾਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੇਤੇ ਵਚਨ ਲਾਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੇਤੇ ਵਚਨ ਲਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੀਏ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਧ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਆ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿ ਤਾਂ ਲਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਔਰ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਪੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਢਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਜ਼ਬੂਰ 45 ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। 45 ਦੀ ਮੈਂ 9 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਪਤਵੰਤ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲਾੜੇ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉਫੀਰ ਦੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਰਾਣੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਧੀਏ ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਂ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੁਹੱਪਣ ਤੋਂ ਚਿਟਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਪ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰੇ ਸੁਹੱਪਣ ਤੋਂ ਚੇਟਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਚੇਟਕ, ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ, ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੁਹੱਪਣ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੇ? ਹੇ ਧੀਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਂ, ਅੱਗੇ
ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਨਸ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੌਦਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਦੀ। ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ? ਆਦਤ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਬਿਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਥੁੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗਈ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਧੀਏ ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਧੀਏ ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨ ਤੋਂ ਚਟਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਆਦਤ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਆ। 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਰਨਾ ਬਣਨੀ। 10 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ, ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੀਏ ਆ ਜਾ 10 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਢਾ ਜਾ। 2 ਦਿਨ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ, ਧੀ ਤਾਂ 28 ਦਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਸਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਥੋੜੀ ਥੋੜਾ, ਘਾਟ ਹੀ ਘਾਟ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਜ਼ਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬਕਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਚੱਲ ਸਹੀ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ 6 ਆਇਤ 7 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3:1। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ हे ਪਤਨੀਓ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲ ਢਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ। ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣੇ ਉੱਠਣੇ ਤੇ ਬੋਲਣੇ ਚੱਲਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾ।
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੰਨਦੀ ਆ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੀ ਆ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੀ ਆ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਧੀੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ 6 ਆਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਹਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸਾਰਾ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਦਰ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਸਵਾਮੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ? ਹੁਣ ਲੂਕੇ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕਵੇ, ਉਹ ਲੂਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ? ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਪਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੀਤਾ, ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਕਹੇ। ਇਹ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਆਦਰ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖੈਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਦੇਵ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਜਰਾ ਰੁਕਿਓ ਜੋ ਮਿੰਟ। ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਾਣ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਆ? ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਾਣ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਤਿਓ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸੋ? ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨੋ ਮਨੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੜਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ।
ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂ। ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਮਨ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਆ? ਜੇ ਮਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਯੂਬ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਮਨ ਜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪਤਨੀਆਂ ਲਈ ਮਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਤਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੀਤਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 5 ਤੇ 6 ਆਇਤ। ਦੋ ਦੀ 4 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਤ ਦੇਣ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਸੁਰਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਤਵੰਤੀਆਂ, ਸੁਘੜ ਬੀਬੀਆਂ, ਨੇਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੁਰਤ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੁਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਨਸ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੁੜਦੇ। ਸੁਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਰਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੁਘੜ, ਅੱਗੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। ਸੁਘੜ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਨੇਕ। ਰਿਬਕਾ ਨੇਕ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਨੇਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇਕ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉਹ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੀਤਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆ, ਬਹੁਟੀਆਂ, ਦੁਲਹਨ, ਉਹ ਨੇਕ, ਸੁਘੜ, ਸਤਵੰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਦੋਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੰਗੀਆਂ ਆਉਣ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੋਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੁਣੇ,
क्यों? क्योंकि परमेश्वर दे लोग आ। ते मेरे जो तुहाडे चाल चल अदब दी चाल ते चलन तो हस्बैंड वाइफ दा रिलेशन तो खुदा दे वचन दा आदर हुंदा है। तो जिन्हां दा आदर हुंदा है किरपा उन्हां दे उत्ते हुंदी आ। ते शैतान किहड़ी आशीष खोना चाहुंदा है, किहड़ी ब्लैसिंग खोना चाहुंदा है? पति पत्नी की लड़ाई झगड़े पा के, पति पत्नी नूं अड्ड करके वो किहड़ी आशीष आ जिहड़ी परमेश्वर ने आदम ते हवा नूं दित्ती? पढ़ांगे असीं उत्पत्ति दी किताब 1 अध्याय ओदी 26 27 ते 28 आयत। 28 आयत मेन है जिहड़ी आशीष वर्का दे ब्लैसिंग दा कारण है। पढ़िए। ਤਾਂ परमेश्वर ने आख्या कि असी आदमी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ और अपने वर्गा बनाइए, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। नर नारी उसने उन्होंने उत्पत किया। नर नारी उसने उन्होंने उत्पत किया। परमेश्वर ने उन्होंने आशीष दी। परमेश्वर ने उन्होंने आशीष दी। संसार दा सुख, संसारिक शरीरक जिहड़ी आशीष, मैं उहदे बारे गल करन जा रहा। जो ब्याहता जिंदगी दे विच एक हस्बैंड वाइफ चाहुंदे आ, ब्याहता जीवन तो बाद जो पति पत्नी चाहुंदे आ लेकिन मिलता नहीं आ। नर नारी नूं उत्पत कीता। नर नारी दा मतलब उन्हें पति ते पत्नी नूं ठहरा दिता, क्योंकि परमेश्वर ने नर दे विचों नारी कड्ढी ते नारी नूं नर दे कोल लिआंदा। ते नाल ही वचन बयान करदा है कि मेरे ख्याल नहीं एक मैं तो होर इहदे नाल ऐड करनी चाहुंदा हां आयत। जो परमेश्वर ने नर दे नाल लिखा 2:24 आयत, सो मर्द अपने मापे छड्ड के अपनी तीमी नाल मिलिया रहेगा ते ओ एक शरीर होणगे। कहण दा मतलब ਇਹ ਗੱਲ कदों कही आ? ਜਦੋਂ परमेश्वर ने नारी नूं नर दे कोल लिआंदा, भाव औरत नूं मर्द कोल लिआंदा, उस वेले ਇਹ शब्द बोलिया गया आ कि मर्द अपने मापिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ के अपनी तीमी नाल मिलिया रहेगा। भाव ਇੱਥੇ नर ते नारी ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ही दोनों नूं पति पत्नी का दर्जा दे दिता। ते पत्नी पति का दर्जा नर ते नारी नूं इकट्ठिया करन तो बाद उन्हां नूं आशीष दित्ती। किहड़ी आशीष दित्ती? हां जी, परमेश्वर ने उन्होंने आशीष दी। परमेश्वर ने आशीर्वाद दिता नर ते नारी नूं, जिस आशीर्वाद तो बहुते जोड़े अजे भी बांझे आ। किहड़ा आशीर्वाद आ? परमेश्वर ने उन्होंने आख्या, परमेश्वर ने उन्हां नूं आख्या कि फलो और वधो, फलो ते वधो। फल भी है नहीं गा ते वाधा भी है नहीं गा। सवेर तो शाम तक हर एक इंसान चाहता है मेरे जीवन च कोई चंगा फल होवे। पति चाहता है पत्नी वालों चंगा फल, पत्नी चाहती पति वालों चंगा फल। पति चाहता है कि पत्नी वालों वधिए ते पत्नी चाहती है पति वालों वधिए। पर ये चीज़ां मिस होईयां पईयां ने। कारण की आ? शैतान ने फुट पाती आ। कारण की है? शैतान ने फुट पा दी है। हस्बैंड वाइफ जिन्ने भी जोड़े है इत्थे ध्यान दिओ, तुहाडी जिंदगी चो जे बहुत कुछ मिस होया पिया आ, ये खोना पैना है शैतान दे हत्थों जिहड़ा लै के आया। सब तो पहला अपना रिश्ता खो लवो शैतान दे हत्थों कि मैं अपना रिश्ता हुण शैतान दे हत्थों च दे के खराब नहीं होण देना। क्योंकि जिहड़ी जिंदगी लड़दी है, जिहड़ा हस्बैंड वाइफ च लड़ाई झगड़ा कलेश आ, एक दूजे तो एवें ही रुस्से रहना, पानी के गिलास तो रुस्से रहना, चाह 2 मिनट लेट आई उतों गुस्से रहना, मेरे बूट नहीं चुके उतों गुस्से रहना, जराबा उत्थे दी उत्थे पईयां जिथे रख के गया उतों गुस्से रहना। मतलब ये चीज़ां जिहड़ियां आ ये शैतान दे वल्लों आ ते ये शैतान ने तुहाडा जीवन गुमराह कीता होया आ, तुहाडी जिंदगी दीयां आशीषां खोईयां होईयां आ। पहला अपने आप नूं, पति अपने लैवल नूं शैतान दे हत्थों च खोवे, पत्नी अपने लैवल नूं शैतान दे हत्थों च खोवे कि नहीं। हुण शैताना तेरे हत्थों च जाके अपने पति नाल रिलेशन नहीं बनाउणागा। हे शैताना मैं तेरे हत्थों च जाके अपनी पत्नी नाल मैं संबंध नहीं बनाउणागा, बल्कि मैं खुदा दे वचन दे अनुसार अपनी पत्नी दे नाल मिलना है। हालेलुया। उन्होंने आशीष दी, कहता बधो ते फुल्लो। बदना फुलना रिश्ते विच जे कहिए कि इदां ही वधिए इदां ही बध जाना इदां ही फुलना, नहीं। परमेश्वर ने नर ते नारी नूं बनाया ते फिर उन्होंने आशीष दी। परमेश्वर ने पति ते पत्नी नूं, मर्द ते औरत नूं इकट्ठिया कीता, फिर उन्होंने आशीष दी है।
ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਤਨੀ ਅਧੀਨ ਰਵੇ, ਪਤੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਪਤਨੀ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਰੁਕਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ 3-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, 4-4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 10-10 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਤਾਂ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ, ਕਦੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਰ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਹੇ ਪਤਨੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਹੇ ਪਤਨੀਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ, ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਰਕਤ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਰਕਤ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਪਲੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲੜੇ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਪਲੜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਪਤਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ? ਬੋਲੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 26-27 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੇ ਥਰੂ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਇਹ ਬਰਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਡ ਹੋਵੋ? ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਹੋਵੋ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਠਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੋ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ, ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਤੀਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਖਾਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਆਦਮ ਦਾ ਬਾਗ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਜੜ ਗਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਲਾਈਫ, ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੋ।
ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਚਨ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ, ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਅਸਫਲਤਾ ਵਾਲੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆ। ਇਹੀ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਭਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਨੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਲੱਭੀ। ਪੂਰੀ ਪੜਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਲੱਭੀ। ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਹੁਟੀ ਲੱਭੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਲੱਭੀ। ਸੁਣਿਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਲੱਭੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਮਿਲੀ ਆ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾਂ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਵਿਆਹਤਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਵਿਆਹਤਾ ਆ, ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਹੀ ਦੋਗੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਦਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਕਰੋ। ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀ ਆਸਮਾਨ, ਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਆਕਾਸ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੰਗੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਬਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੰਦੀ ਤੀਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਫੜ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੋਮਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਣ ਟੇਢਾ, ਨੱਚਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਹਿਮਤ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਆਪਸ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੋਗੇ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਐਨੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ।